مریم نواز بھی جناب پہنچ گئی ہیں، یہ جناب مریم نواز۔ میں پنجاب کو یہ کہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو فرق نظر آئے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فکرے کا نام ہے۔ اس فکرے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں، جتنی جلدی اس فکرے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں، اتنا ہی پاکستان کا فائدہ۔ آپ نے دیکھ لیے ہے اور یہ حقیقت ہے، اسی بات کو آپ لوگ سارے بڑھا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ انہوں نے سیاسی پارٹی ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کو بالکل یہ جو فتنے کا نام دیا جا رہا ہے یہ بالکل 100% ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ فتنے کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ جو فتنے والی بات ہے یہ بالکل ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ اس نے ہر طریقے سے ثابت کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پھانسی دوں گا، میں گردن مروڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں جناب کوئی آئین کو نہیں مانتا، کوئی مانتا۔ جب یہ حالات ہو جائیں تو یہ سیاسی پارٹی تو نہیں ہے۔ پہلے آپ نے پارٹیوں کے اختلافات سنا نہیں کتنے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو بالکل ایسے اینٹ اور پتھر کی طرح جواب دیتے تھے، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے کبھی ایسا آئینی بحران پیدا نہیں ہوا کہ جناب لوگ جو ہے نا پریشان ہو جائیں کہ یا اللہ ہون کی ہوئے گا، ہون کی ہوئے گا۔ جیسے آج ہی یقین کرو قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں کہ صبح جب میں اٹھا ہوں، میں نے 10 بجے ٹی وی کھولا ہے تو وہاں لکھا ہوا تھا جناب رینجرز طلب کر لی گئی، اور گورنر نے کہا میں کسی صورت گورنر ہاؤس نہیں آنے دوں گا اور میں کر دوں گا۔ یہ وہ دیکھیں نا یہ کیا ماحول پیدا کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ ماحول سارا ایک شخص کی وجہ سے، اس کا نام ہے عمران خان۔ کل اس کے بہنوئی حفیظ خان نے انتہائی افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میں توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ جو مسجد نبی کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے اتنی مایوسی کا اظہار کیا کہ بس وہ رونے والے ہو گئے تھے کہ یار ابھی میرے دل کر رہا تھا کہ ابھی شاید وہ رو پڑیں گے اور ٹی وی پہ باقاعدہ آ جائے گا۔ یعنی یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو بندہ مسجد نبوی میں کبھی سنا ہے یار، کبھی سنا ہے؟ سعودی عرب میں بھی مخالف لوگ ہیں، حوثی ہیں یا موسی ہیں یا کون ہیں، کبھی انہوں نے مسجد نبوی کا سہارا لیا ہے؟ یہ شخص وہاں پہ ثابت ہو گیا ہے۔ کیا ثابت ہو گیا؟ شیخ رشید کا بھتیجا وہاں پہ موجود تھا، جس نے شیخ رشید کو ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اسی جناب نواز شریف شہباز شریف والے تھے نبڑیں گے۔ کہا تھا کہ نہیں؟ شیخ رشید نے ہمیں بتایا، کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اس لیے اب لوگوں کا یہ بڑا سخت مطالبہ ہے کہ شیخ رشید کو یہاں سے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سب کچھ بتا دے گا، اور میں آپ کو یہ بھی آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر شیخ رشید کو پکڑ لیا جائے یہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، یہ عمران کے کچے چٹھے آپ کے سامنے لائے گا، یہ بنی گالہ کی کہانیاں آپ کو بیان کر کر کے سنائے گا۔ یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ مطالبہ ہو گیا اسی سازش میں گرفتار کیا جائے۔ وہ تو ان کو جو سزا ملنی ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جو سعودی عرب کے قانون ہے نا، آپ ابھی بھی اللہ سے دعا کریں، ورنہ ہمارے اوپر حج اور عمرے کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کو، بتائیں۔ عمران خان کے ان چند 100 غنڈوں کی وجہ سے، جنہوں نے مسجد نبوی میں نعرے لگائے، باہر لگائے یا اندر لگائے، چھوڑو اس بات کو، وہ کدھر تھے؟ وہ کہاں پھر رہے تھے؟ وہ کو انارکلی میں پھر رہے تھے؟ مسجد نبوی کا گیٹ ہو یا اندر ہو یا باہر ہو، کیسی بحثیں کرتے ہیں، طویلیں بناتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر حج اور عمرے کے اوپر پابندی لگ سکتی تھی۔ یہ اتنا بڑا گھنونا انہوں نے جرم کیا ہے، تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو فتنے کے طور پہ کہو۔ الیکشن کمیشن فوراً ان کی رجسٹریشن کینسل کرے، ایک پورا کیس بنا کے ریفرنس تیار کیا جائے عمران خان کا کہ کس طریقے سے وہ خود اس نے وزارت عظمیٰ نہ دینے کی کوشش کی، کس طریقے سے سپیکر نہیں ہٹے، کس طریقے سے گورنر نہیں ہٹ رہے، کس طریقے سے انہوں نے حلف نہیں لیا،
किस तरीके से सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं। ये पूरा आइनी बहरान इन्होंने पैदा किया है। इनका रेफरेंस बनता है आर्टिकल 6 का, और एक रेफरेंस बनता है कि इनको बतौर पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये मुतालबा करो। और दूसरा, जो मजहबी लोग हैं वो सुन लें। वही जो ताहिर अशरफी तो इनका ही बंदा था ना, वो क्या कह रहे हैं और उलमा क्या कह रहे हैं। उलमा इसमें किरदार अदा करें। इसने जो मस्जिद नबी में किया है ना, इसको बिल्कुल माफ़ करने के काबिल नहीं है। और इमरान खान ने अभी तक उसकी मजम्मत नहीं की कि जिन लोगों ने ये किया है मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, कि उनके वहाँ वही तो लोग थे। वो चीकू था, जहांगीर, और वो अनिल मुसर्रत वो था, शेख रशीद का भतीजा था वो था। यही तो शरारत करने गए थे। और वो ख़ुद उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम 2 दिन पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हो भाई? इन्हें पता था कि हम शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वफद लेके। इन्होंने वहाँ पे चोर चोर के नारे लगाए, वहाँ पे स्टैंड उठा के मारने की कोशिश की, उनके बाल खींचे गए, जैन बुगटी के बाल खींचे गए, सारा कुछ हुआ है। इनके ऊपर ये हमारे 2 मुतालबे हैं। बतौर पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, एक। दूसरा, जो आज भी मरीम नवाज ने कहा है, इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि फितना समझा जाए। फितना भी ऐसा कि जैसे पहले ज़माने में फितने होते थे, जो लोग नबूवत के दावे करते थे ना, वो वाला फितना है ये। फितना समझा जाए। फितने को दबाना चाहिए, पूरी ताकत के साथ फितने को दबाना चाहिए। एक बात। फिर ये इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जाए कि ये इसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए, बिल्कुल पक्की बात है। और फिर तीसरा ये हो कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुताबिक फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। और इन सारी चीज़ों से पहले इमरान खान को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए या नज़रबंद किया जाए। क्या मेरी आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं? इमरान खान फितने का सबब बन रहा है, बजाय ये कि जगह जगह पाकिस्तान में ये आग लगा दे, पाकिस्तान के मुल्क शहर सारे बंद कर दे, लोग सड़कों पे निकल आएँ, लूट खसूट शुरू हो जाए और सिविल नाफरमानी का ऐलान वो कर दे। उसको काबू करना इस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ साहब की कि इस फितने को दबाया जाए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये ज़हन में रख लें, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक? तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इन्होंने साबित कर दिया अपने अमल से कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इनके खिलाफ वही सारे अपनाए जाएं जैसे एक फितने के खिलाफ फितने के हिसाब से चीज़ की जाती है। इन्होंने पूरी कोशिश की है माशाल्लाह आ जाए। इन्होंने पूरी कोशिश की है आपस में लड़ाई हो, खून हो, और अभी तक उसके मुंह से झाग निकल रही है इमरान खान के। वो कोई सुलह अमन जोश्ती वाली बात कर ही नहीं सकता, ना की है ना वो कर सकता है। इसलिए जो मरीम नवाज साहबा का बयान है कि इसको पार्टी नहीं फितना समझा जाए, इस चीज़ को जो है ना लोग बताएं, और इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए और आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आप सब लोग इस चीज़ की हिमायत करते हैं? तो कमेंट्स में लिखें कि क्या ये सियासी पार्टी है या फितना है। सवाल नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में इनको मनसूख किया जाए, खारिज किया जाए या नहीं? इसके ऊपर हाँ या ना में लिखो ना। और तीसरा, क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके इनको करार वाकई सज़ा दी जाए? इसके ऊपर भी कमेंट्स में लिखो। ये कमेंट्स वगैरह तो आपके सारे ये कमेंट्स जो है ना वो जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। आपके कमेंट्स देख के तो ये सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। इस कमेंट्स को जज भी पढ़ते हैं, वकील भी पढ़ते हैं, नवाज शरीफ तक भी जाते हैं, मरीम नवाज तक भी जाते हैं, मुखालफिन तक भी जाते हैं। आप इसके ऊपर कमेंट्स लिखें जो 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद आपको बताता हूँ। अभी तक खैर वाफियत से हमजा शहबाज का हलफ हो गया है, खैर वाफियत से तो नहीं हुआ। खैर इन्होंने पूरा सीना जोरी से हुआ है
اور انہوں نے پوری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حلف لیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔